नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा बाती आपण मैंने सतर्क रहा सहित निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु और आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर मालकानगिरी में प्रबल वर्षा मालकानगिरी जिलार 7टी जाक ब्लक गत 24 घंटा मध्य 256 मिलीमीटर वर्षा होता बेले मालकानगिरी ब्लक में 44 मिलीमीटर माथाली ब्लक में 36 मिलीमीटर खैरपुट ब्लक में 30 मिलीमीटर चित्रकुंड ब्लक में 40 मिलीमीटर गोरुकुंड ब्लक में 35 मिलीमीटर कालीमेला ब्लक में 37 मिलीमीटर पड़िया ब्लक में 34 मिलीमीटर वर्षा होगी सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्यर शिशु बाटिका गुड़िक नियुक्ति हे शिशु सेविका पाचिका भली दरम पाइबे कहले मुख्यमंत्री राज्यर शिशु बाटिका गुड़िक शिशु सेविका नियोजित करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नीतिगत निष्पत्ति ग्रहण कर शिशु सेविका माने शिशु बाटिकार छोट पिला सहायता जोगाई देवा सहित शिक्षक मान रोकता अणशिक्षा कार्यर बोझ हालका कर सहायक हे तेणु शिक्षक मैंने केवल शिक्षा पर दृष्टि केन्द्र करेंगे या द्वारा प्राक प्राथमिक श्रेणी में पिला गुणात्मक शिक्षार विकास हो मुख्यमंत्री आशा प्रकाश कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आज प्रबल वर्षा आशंका बंद रयरभंज जिलार समस्त स्कूल जिलापाल निर्देश आज मयूरभंज जिले में समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल बंद रही आज जिलापाल हेमकांत शय जिलार समस्त स्कूल अंगनवाड़ी केन्द्र बंद रखा निर्देश देते जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा रेड अलर्ट जारी कर 3 दिन अंगनवाड़ी और दिनक स्कूल बंद रही सूचना मिली। परवर्ती खबर पर्यटक परिदर्शक जुलाई 1 रु बंद शिमिलीपाल जातीय उद्यान शिमिलीपाल जातीय उद्यान पर्यटक परिदर्शक 1 जुलाई रु बंद रही जमापड़ी एने शिमिलीपाल व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पर क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक कार्यालय चिठी नंबर 123 29 जून 2025 अनुजाई नोटिस प्रकाशित होती परवर्ती विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा पर शिमिलीपाल खोलिबा नहीं गणमाध्यम प्रकाशित होली सूचना मिली। परवर्ती खबर भारतीय रेलवे बड़ निष्पत्ति गोटे मिनिट रे बुकिंग हेब 1.5 लाख टिकट एवर्ष शेष सुधा नुआ यात्री संरक्षण व्यवस्था लागू कर भारतीय रेलवे नुआ व्यवस्था गोटे मिनिट रे हेब 1.5 लाख टिकट बुकिंग एवं गोटे मिनिट रे 32,000 टिकट बुकिंग होची नुआ व्यवस्था 5 गुणा अधिक टिकट बुकिंग हम गाड़ी छाड़बार 8 घंटा पूर्व संरक्षित टिकेट तालिका प्रकाश कर सूचना मिली। परवर्ती खबर जगादुआरे दल चकटा 3 मृत पुरी शरदावाली कला ठाकुर को दर्शन भक्त मध्य ठेलापेलू जो अघटन घटला सारा राज्य को दुखित कर सहजरे ग्रहण कर सरकार कार्यानुष्ठान नहीं परिचालनागत त्रुटि 3 भक्त अमूल्य जीवन चली शरदावाली अव्यवस्था होता अघटन पूरा राज्य को स्तब्ध कर प्रशासन परिचालनागत त्रुटि समन्वय अभाव भक्त जीवन नहीं बड़ कथा या प्रथम घटना नुहे पूर्वर पुरी में बारंबार बड़ी घटना घटी गतकाल घटना को मिसाई मोट 5 थर दल चकटा होता बेले 17 जनकर मृत्यु होती सूचना मिली। परवर्ती खबर शरदावाली अघटन पर सरकार सहायता राशि घोषणा मृतक परिवार को 25 लाख ए घटना मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अत्यंत दुख प्रकाश कर सीएम ए घटना व्यक्तिगत भाव नहीं राज्य सरकार पक्षर क्षमा प्रार्थना कर परलोकगत भक्त परिवार वर्ग को मुख्यमंत्री समवेदना जनाई एसह मृतक परिवार को 25 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता राशि घोषणा करपरी आहत को उत्तम चिकित्सा मिले मुख्यमंत्री कहते सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରା ଦେଶ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ସୂଚନା ଦେଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ପ୍ରାୟ 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ 8ରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା। IMD ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ IAS ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ। ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦଳଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଅଡୁଆରେ ଛନ୍ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହେଲେ ନବୀନ। ପୁରୀ ସୌଦାବାଲିରେ ଦଳଚକଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅଘଟଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠାନ୍ତର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତୀ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଆୟୁଷ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 4 ଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ରାଜପଥ ସମେତ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗଡ଼ୱାଲା କମିଶନର ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 4 ଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ଶ୍ରୀନଗର, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ସୋନପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ବିକାଶନଗରରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ କହିଛି। ରୁଷ ଏକକାଳୀନ 477ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 60ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 249ଟିକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ କହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦ ସଂକେତରେ ରହିଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଥାନୀଠାରେ ନଦୀର ସତର୍କ ସଂକେତ 6 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟଭୀତ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକା ନଦୀ ଅବବାହିକା ସମେତ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ରସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମୋରଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା, ଚିତ୍ରଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁର କାୟା ବିସ୍ତାର।
ଶହେ ମୁହାଁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 100 ଛୁଇଁଲାଣି। ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡେଙ୍ଗୁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ମେ ମାସରେ ସଂଖ୍ୟା 14 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 50ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ସାଲିଆସାହିରୁ 6 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶରଧାବାଲି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଦଳଚକଟରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶୋକସ୍ତନବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। କ୍ୟାମେରା ନଜର ରହିବ ପୁରା ଏରିଆ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଏବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଆସୁଛି ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀକରଣ। ଆଉ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀକରଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଅମରନାଥ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅମରନାଥ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବିଭାଗୀୟ କମିଶନର ଏବଂ ଆଇଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କ୍ୟାମେରା ନଜର ରହିବ ପୁରା ଏରିଆ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୋଗରାଇ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ନିକଟ ଉଦୟପୁର ତଳସାରୀ ବିଚିତ୍ରପୁର କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।